पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थानक चोणों के नाल। वोटिंग तो खत्म हो गई है पर हंगामा अजे भी जारी है, बवाल अजे भी जारी है। स्थानक चोणों नूं लैके पंजाब दे विच कल वोटिंग हुई पर इस नूं लैके वार पलटवार अजे भी जारी है ते तेज हो गया है। विरोधियों ने हुक्मरान कांग्रेस ते इन्हां चोणां नूं हाईजैक करन दा इल्जाम लगाया है। अकाली दल ने तां मंग कीती है कि जिथे जिथे हिंसा हुई है उन्हां थावां ते चोण रद्द कर दित्ती जावे। दूजे पासे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ते लोकतंत्र दे कतल दा इल्जाम लगाया है। बीजेपी ने भी धक्केशाही होने की गल आखी है, जबकि कांग्रेस ने सारे इल्जामां नूं खारिज करदिआं तर्क दिता है कि खुद विरोधियों ने ही वोटिंग दौरान माहौल बिगाड़िया है। दस दईए कि पंजाब भर दे विच 71.39% वोटिंग हुई है। मानसा दे विच सब तो ज्यादा बंपर वोटिंग 82.99%, जबकि मोहाली दे विच सब तो घट वोटिंग हुई है 60.08% वोटिंग हुई है। हुण जो उम्मीदवार ने 9000 तो वध 9222 उम्मीदवार इन्हां दी किस्मत ईवीएम दे विच कैद हो गई है, जिसका नतीजा जो है उस 17 फरवरी नूं आवेगा कि आखिरकार किस दे जित हासिल करन दे दाविआं नूं बूर पैंदा है, किस दे दावे सच साबित हुंदे ने ते किस नूं हार दा सामना करना पैंदा है। शहरां दा सरताज कौन होवेगा इस 17 फरवरी नूं पता लगेगा। सत्ता दा सैमीफाइनल भी इन्हां चोणां नूं इसलिए किया जा रहा है कि 2022 तो पहला कुछ हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार जो लोक ने उन्हां दा रुझान किस पासे है। मुकाबला काफी कड़ा है। एक पासे सत्ताधारी कांग्रेस है जो कह रही है कि 4 साल का जो असीं विकास किया है उसके आधार पर असीं वोटां मंगियां ने। दूजे पासे अकाली दल है। अकाली दल अते बीजेपी इस बार वक्खो-वक्ख चोण लड़ रहे हैं। भाईवाली टुटण तो बाद शहरी वोटर हालांकि बीजेपी के नाल दस्सिया जांदा है पर इस बार किसान अंदोलन के कारण बीजेपी नूं विरोध का भी सामना करना पै रहा है। दूजे पासे आम आदमी पार्टी लोगों को अपील कर रही है कि एक बार दिल्ली मॉडल केजरीवाल मॉडल जो है उन्हां नूं अजमाउण लोग एक बार आम आदमी पार्टी नूं भी मौका दिता जाए तो फर्क जो है लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा। पर लोग किस दे हक दे विच फतवा सुणाउंदे ने इस 17 फरवरी नूं ही पता लगेगा जदों चोण नतीजे आउणगे। फिलहाल सीधा रुख करदे रोहित बंसल साडे सहयोगी जुड़े ने। तां रोहित, वोटिंग खत्म हो गई है पर बवाल अजे भी जारी है। फिलहाल की कुछ अपडेट है? गल करी जाए कल दी चोणां दी तां मुख तौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ये इलैक्शन लड़ रही सी और खास तौर पर जिस तरह दीयां जिहड़ियां घटनावां सामने आईयां पंजाब च काफ़ी जगह, जिस तरह गल करिए असीं गुरदासपुर एरिए की गल करिए, पट्टी एरिए की गल करिए, मानसा दे विच थोड़ी बहुती घटनावां सामने आईयां। इस तो इलावा पातड़ा का एरिया सी, समाणा का एरिया सी, राजपुरा का एरिया सीगा और इन्हां एरिया दे विच जिहड़ियां घटनावां सामने आईयां, रोपड़ दे विच पत्थरबाजी हुई है, तलवारां तक चलाईਆਂ गईਆਂ और पूरे पंजाब दे विच 14 के करीब लोग ने जिहड़े जख्मी होए ने। हालांकि किसी की भी मौत नहीं होईगी। जिस तरह असीं देखिआ सी कि पिछले दिनों दे विच मोगा दे विच इलैक्शन तो पहला खूनी झड़पां होईਆਂ सी तां लग रहा सी कि एक बवाल बड़ा हो सकता है। जलालाबाद का एरिया काफ़ी सेंसिटिव एरिया सी क्योंकि जलालाबाद दे विच पिछले दिनों दे विच सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है उन्हां ते हमला होया सी पर जलालाबाद च कोई भी इदां दी घटना सामने नहीं। पर पंजाब च काफ़ी जगह जिहड़ियां घटनावां ने वो सामने आउंदियां ने। बहुत जगह के उत्ते पग्गां उतारियां गईयां ने, तलवारां चलाईਆਂ गईयां ने और पत्थरबाजी, रोपड़ दे विच पत्थरबाजी हुई और सीधे सीधे इल्जाम सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ते लगाए गए ने। बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां चाहे गल करिए आम आदमी पार्टी की चाहे अकाली दल की, तो सीधा इल्जाम उन्हां दा कांग्रेस पार्टी ते लगे कि कांग्रेस पार्टी के वर्करां ने धक्केशाही की। उत्थे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह कांग्रेस पार्टी के वर्कर नहीं बल्कि विरोधी तरह के लोग सी और अपनी हार नूं देखदे होए इस तरह दीयां जिहड़ियां हरकतां कर रहे हैं। इस वजह करके जिहड़े इलैक्शन है इलैक्शन पूरे अमन अमान नाल होए जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। दूजे पासे जेकर गल करी जाए समाणा और पात्रा के एरिए की तो उत्थे कहा जा रहा है कि 2 तो 3 बूथ अजिहे ने जिस जगह ते ईवीएम मशीन नूं तोड़िया गया जां ईवीएम मशीन नूं चोरी किया गया जां उसनूं चक के किते होर लिजाया गया और उस दे संबंधी की रिपोर्ट दी जाती है। इलैक्शन कमीशन नूं की रिपोर्ट सौंपी जाती है। जो भी रिपोर्ट मिलेगी उस आधार पर अगली चीज़ तय होएगी कि की उन्हां 3 पोलिंग बूथों पर री इलैक्शन करवाया जाना जां उस पोलिंग बूथ के उस मशीन नूं ही कंसीडर किया जाएगा। ये देखना बेहद अहम होएगा। पर हाले तक इलैक्शन कमीशन वालों कोई भी जनतक तौर पर कोई अपील या कोई भी ऐलान नहीं किया गया कि किहड़े-किहड़े बूथों पर रीपोल हो रहा है, किहड़े बूथ है जिहड़े जिन्हां ते रीपोल हो सकते हैं। सो ये देखना बेहद अहम रहेगा क्योंकि 17 तरीक नूं जिहड़े इलैक्शन है उसके रिजल्ट आउणे ने और केवल कल का दिन ही विचकार बचता है जिस दे विच री इलैक्शन हो सकता है। सो देखना बेहद अहम होगा कि किहड़े-किहड़े पोलां दे उत्ते एक बार फिर तो इलैक्शन करवाए जा सकते हैं। जी अमृत। बिल्कुल रोहित, हालांकि 17 फरवरी नूं नतीजे आउणगे
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਪਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪੰਜਾ। ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਚੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ 150 ਕੱਟਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਨੇ 4.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 509 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹਜੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ, ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਟ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੋਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 71% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਿੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 101 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਪਲੱਸ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭੁਗਤਭੋਗੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੀਬੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇੜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਛਾਲ ਪਾਇਆ, ਗਊ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਔਰ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 1.5% ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ 4.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ 2022 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਨਤੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 4.25 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗੁੰਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚ ਗੁੰਡੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 150 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਵਾਰਡ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਭਾਈਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਕੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ,
ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਤਾਸ਼ਾ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੂਥ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇ ਭਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖिए ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ 200 300 50 100 ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 1500 2000 ਦੇ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ 300 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਨਿਲ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ
ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ। 5-7 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਖੀਵਨ ਔਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 9000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੱਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ 15 ਜਾਂ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ 9000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 9000 ਦਾ 9000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ 9000 ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, 117 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਖੈਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 15-20 ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸੁਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੋ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਮਲੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੀ ਆਓ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨੰਗਲ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੋਈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਣਾਵਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ? ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 15-16 ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਗਲਤ, ਜੋ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਬੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਬਲਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੀਟ ਆਫ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ,
ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜ ਪੈਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਪਿਕਚਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 9000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋਗੇ 15 ਜਾਂ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 117 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਿੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 50 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜੁੜੇ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15-20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਮਸਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੱਖੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 82 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 82 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੈਡਲੌਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, नहीं तो संघर्ष और भी तिखा किया जाएगा। करनाल में भी आज इंद्री में रखी है और हम सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो लोगों में जागृति करना, लोगों का धन्यवाद करना और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। तो सभी जिलों में करेंगे आगे की करके? नहीं, जिलों का सवाल नहीं है, सारे देश में करेंगे। बल्कि हरियाणा पंजाब में तो जरूरत भी नहीं है, हरियाणा पंजाब में तो पहले बहुत अच्छी जागृति है, तो बाहर हम और ज़्यादा ध्यान देंगे, दूसरे स्टेटों में और ज़्यादा ध्यान देंगे। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ माफी भी मंगी सी। किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का क्या कहना ना मेरी बात सुन लो, आप ये 1 लाख 2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए? मेरी बात, हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले, आंदोलन का मैं आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार, मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है?
और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक के तौर पे भी कुछ संवेदनाएं होंगी। नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात नहीं, भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं, ये मर जाए तो कोई बात तो एक्सीडेंट में नहीं मरे नहीं है, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे, कुछ तो स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं प्रकट की जा, संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए हैं के प्रति पूरी मेरी हार्दिक। कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान जो किसानों की मौत के बारे में संवेदना प्रकट करने का विषय था और उनको शहीद का दर्जा देने का विषय था, मैंने संवेदना प्रकट की थी और दोबारा से भी करता हूं। किसी भी तरह की, किसी शहरी की, किसी नागरिक की एक की भी आकस्मिक मौत हो तो कष्ट होता है। और जहाँ तक शहीद का दर्जा देने की बात थी, शहीद का दर्जा जो हमारे सेना के जवान हैं पॉलिसी बना रखी है उन्हीं को मिलता है। और मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे चलता हुआ मैंने देखा है। अब फिर भी किसी भाई को अगर मेरे बात से किसी तरह का कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। बेशक जेपी दलाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जेपी दलाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ जेपी दलाल ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ जेपी दलाल ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ जेपी दलाल ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ जेपी दलाल ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ जेपी दलाल ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਕਜ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ खड़े कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक दलाल साहब का बात है, उन्होंने अपने वक्तव्य पे माफी मांग ली है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कैप्टन साहब से आज पूछना चाहता हूँ, उनकी तस्वीर है जहाँ पे वो खड़े होके भाषण दे रहे हैं और पीछे लिखा हुआ है खालिस्तान जिंदाबाद।
क्या कैप्टन साहब उस पर माफी मांगेंगे? ये तो बात रमन जी कौन सी लोगों के तस्वीर की जीने आप और बात कर मरने रहे के। हैं? एक मिनट सुनिए। सबसे पहली बात, एक तो कैप्टन साहब को उसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो खालिस्तान समर्थक है क्या। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, ये जितना भी किसान आंदोलन के आयोजक हैं, किसी की भी जान माल का नुकसान अगर होता है तो ये किसान आंदोलन के आयोजकों पे है, और पीछे से जिस तरीके से जो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस उसको संचालित कर रही है, क्योंकि कल भी एक हरियाणा की कांग्रेस नेत्री का बयान आया है जहां उसने ये स्पष्ट रूप से बोला है कि वहां पे कांग्रेस जिस प्रकार से खाना पानी जो भी देना है, यहाँ तक कि शराब देनी है, उसकी व्यवस्था कर रही है। तो मेरे को ये बताइए कि कैप्टन साहब इन सारी चीजों पर माफी मांगेंगे? यानी कि आप कह रहे हैं कि वहां पर जो भी खाना पीना पहुंचाया जा रहा है वो कांग्रेस की ओर से पहुंचाया जा रहा है। लेकिन रमन जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि आंदोलन में बहुत सारे हरियाणा के किसान भी शामिल हैं? दे सकता हूँ, मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि हम शराब भी दे रहे हैं। आप बताइए। और दूसरा, मैं कैप्टन साहब की फोटो भी दे सकता हूँ जहां उन्होंने ये पीछे उसके डाइस के पीछे लिखा हुआ है खालिस्तान जिंदाबाद। तो मेरे को ये बताइए, कैप्टन साहब क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? कैप्टन साहब 2006 के मंडी एक्ट के लिए माफी मांगेंगे जहां प्राइवेट मंडियों को अलाउ करा है? कैप्टन साहब इसके लिए माफी मांगेंगे कि 2013 के अंदर कानून बनाया था जहां किसान अगर अपना करार पूरा नहीं करता तो उसको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और एक महीने की जेल दी है? कैप्टन साहब देखिए, 72 खेत वाली छन्नी को ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। लेकिन अमन जी, अब आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों के आंदोलन में उनको शराब मुहैया करवा रही है। दे सकता हूँ जी, मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ। कांग्रेस की प्रत्याशी है हरियाणा में, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि खाना पीना, दारू, दूध, सब्जी सब दे रहे हैं। अब बताइए। लेकिन अमन जी, बड़ी मात्रा में तो खाने पीने का सामान हरियाणा से पहुंच रहा है, हरियाणा के किसान भी है। और मैंने पहले भी आपसे पूछा कि क्या आप ये बात मानते हैं कि बड़ी तादाद में हरियाणा के किसान भी आंदोलन में शामिल हैं या फिर नहीं मानते? मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ। नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि हरियाणा के किसान भी इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं? क्यों? मेरे को ये बताइए, क्या कांग्रेस ने जब यहाँ पे 31 सीटें 30 सीटें जो जीती हैं वो बिना लोगों के समर्थन से तो नहीं जीती होंगी? डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो जब उन्होंने जीती तो उनके समर्थक भी होंगे। अगर उनके समर्थक हैं तो वो उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे। जी रमन जी, हम जरूर जवाब लेंगे जो आपकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर कि उनकी ओर से शराब दी जा रही है। फिलहाल शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल रमन मलिक ने बीजेपी के आगू ने वड्डा इल्जाम लगाया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो किसान हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हां दी सरकार दे वल्लों ही खान पीन दे नाम ते शराब मुहैया करवाई जा रही है। अंदोलन दे विच किसानां नूं इह वड्डा इल्जाम लगाया गया है। तां इह वड्डा इल्जाम जो लगाया गया है रमन मलिक दे वल्लों कांग्रेस ते इल्जाम लगाया गया है। वड्डी गल कह गए ने कि शराब चलदी है अंदोलन दे विच ते ओ शराब कांग्रेस वालों मुहैया करवाई जाती है। कांग्रेस को जवाब ले लेने कुलदीप वैद साडे नाल जुड़ गए ने, कांग्रेसी आगू ने। कुलदीप जी, किसानां दा अंदोलन जारी है, कैप्टन ने तां बीजेपी दे बयानां ते निशाना साधिया सी, पर पलटवार दे विच बीजेपी दे वल्लों वड्डा इल्जाम लगा दिता गया है कि कांग्रेस अंदोलन च शराब मुहैया करवा रही है। देखो, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੈਡੈਂਡ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, बीजेपी कहती है कि किसानों दे मोढे ते रख के कांग्रेस बंदूक चला रही है, अंदोलन दे विच भी कांग्रेस दा ही हथ है। बीबा, हुण तां बहुत कुछ क्लीयर हो चुकिया होया।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, यूपी ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜੋ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਰੁਖ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਦੇ ਘਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਦੇ ਘਰ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 5 ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ HR08Q3690। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਏ ਗਾਉਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ HR ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 12:30 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, क्योंकि एक बड़ा मामला है। बंसल सर, एक छोटी जी 2 मिनट सर, इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्या सामने आया? अभी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, जैसे कुछ सामने आएगा तो बताएंगे। सर, 2 चीजें इसमें आ रही है। कल इलेक्शन थे मोहाली के, उसमें अभी सर 2 मिनट नहीं प्लीज, अभी तक कुछ सामने आया? नहीं अभी सामने कुछ नहीं आया। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ लड़ाई झगड़ा है जो भी है उसको इन्वेस्टिगेशन के 2 पहलू आ रहे हैं उन्होंने बताया, क्योंकि मोहाली में कल इलेक्शन थे। तो अभी तक कुछ सामने नहीं अभी नहीं आया जी। तो ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿल्कुल सामने ये फायरिंग हुई है। पाजी, दीपा दुबे जी के लड़के हो आप? हाँ जी। कितने बजे की बात है? जैसे मैम ने, आपके मदर ने बताया कि 5-6 खोल भी जो है वो यहाँ पर मिले, हुआ क्या था? हम, मेरे चाचा जी आए हुए थे डिनर करने के लिए, कनाडा से आए थे वो। तो हम जैसे उनको बाहर छोड़ने के लिए आए तो इवन मेरी गाड़ी यहाँ पे भी खड़ी थी, तो सामने से एकदम से अचानक से गोलियों के बाद, मतलब वही मेरे को ऐसा लगा पटाखा चला, और पर एकदम से जब एकदम बजा उस इधर को आया तब लगा कि कुछ और है, और डड्डे एकदम से आने लग गए। तो मम्मा को मैंने फटाफट नीचे बैठाया, हम भी खुद नीचे बैठ गए और पीछे भागे फटाफट अंदर की तरफ को। और जब तक वो 3-4 राउंड कर चुके थे
उसके बाद जब हम इधर से इधर को भागे तो बैक साइड उस साइड भागने लग गए। जो शेल थे और एक तो पूरा शायद मिला। आप लोग भाजी यहीं खड़े थे इसी जगह? इस जगह पे, ये सेंट्रल लाइन में थे, इधर यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी थी। अच्छा, आइए आपकी गाड़ी। ये वाली जो उनकी गाड़ी थी वो यहाँ पे ऐसे सामने। कौन सी गाड़ी थी? यहाँ पे तो i20 खड़ी थी, यहाँ पे मेरी महिंद्रा खड़ी थी, सामने खड़ी है। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो आल्टो की बात कर रही है किसकी गाड़ी? ये उन्हीं लड़कों की गाड़ी है जो यहाँ पे शाम को आए थे। यहाँ पे ये कहते हैं कि उन लड़के की गाड़ी है जो शाम को यहाँ पे ऊपर रेंट पे जो लड़का है उसके पास आया था। आपकी मदर ने 2 चीजें बताई हैं। कल इलेक्शन थे नए गांव में, आप भी साथ ही थे, वहाँ पे भी कोई गाड़ी ने चेज किया था या कुछ? वहाँ पे चेज किया था, जो ये बैक रोड है ना टूवर्ड पीजे का, वहाँ पे मतलब जब हमारी गाड़ी थोड़ी तेज हो रही थी वो भी तेज हो रही थी बिल्कुल, और जैसे हमारी स्लो हो रही थी वो भी बिल्कुल स्लो हो रही थी। इसमें 2 पहलू हैं। आपने बताया कि गाड़ी चेज हो रही है और दूसरा किराएदार रुका। आपको क्या लग रहा है कि कौन ये इस तरह की चीज कर सकता है? मुझे जो अभी तक मेरे को लग रहा है कि जैसे पुलिस वाले सुबह आके भी बताया इन्होंने कि हमने 8-9 को राउंड अप किया हुआ है और उनके पास से रिवॉल्वर नहीं मिला या कुछ भी। तो अगर उनके पास रिवॉल्वर नहीं मिला तो इनकी वो है कि वो देखेंगे किसने किया किसने नहीं किया। पर हमें तो खतरा है ना कि ऐसे, हमें तो कभी ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपके किराएदार हैं जो ऐसे बताया कि गुरदास नाम का आपका किराएदार, उसके साथ ही है वो लग रहा है? अगर उनके साथ होते तो गुरदास उस टाइम दिखता हमें, ठीक है। उसके जब पहले गुरदास आया था उसके बाद गुरदास नहीं दिखा हमें। कोई जो लड़के थे वो कोई भी नहीं दिखे, क्योंकि अंधेरा था। जितने देर में हम वहाँ पहुंचे वो हाफ क्रॉस कर चुके। कितने लोग थे यहाँ पे जो खड़े थे आपके साथ? कम से कम 35-30 लोग थे। 35-30 लड़के थे। और जब फायरिंग हुई तो मतलब आसपास के सारे लोग इकट्ठे हुए थे, मतलब चीफ हाउस से भी और ये आसपास के जितने भी घर वाले। आपको कितने खोल भी बरामद किए पुलिस ने? हाँ, रात को 2 होल शायद बरामद किए और एक शायद फुल कारतूस, मतलब कहते हैं जिंदा कारतूस है। तो गोली बची भी जैसे अपनी मदर ने बताया? एक गाड़ी क्रॉस कर रही थी तो उसमें लगी है, ठीक है। उनका शीशा टूट गया और फिर बाद में मुड़ के आया कि जी हमारा वो तो हम पे मतलब ब्लेम कर रहे थे कि आपने हमारा शीशा तोड़ दिया। तो वो उस तरह जो चल रहे थे इधर से क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ से उसकी गाड़ी में बची। यहाँ पे डंडे पड़े इस गाड़ी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पत्थर पुत्थर सब गिरे हुए थे। तो रात को जब पुलिस आई तो वो उठा के सब ले गया। बात भी कर रहे थे फायरिंग करके सीधा वो नहीं, उसने बोला कि इनके गाड़ियाँ तोड़ दो, इनको तोड़ दो, छोड़ेंगे नहीं इनको हम, ठीक है जी, हाँ खत्म कर देंगे बिल्कुल ये चीज़। तो अमृत हुण ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ महिला कांग्रेस ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪਕ ਦੁਬੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰਿਤ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? बिल्कुल ये भी अमृत क्वेश्चन है कि वो जी पहला झड़प हुई सी या पहला बहस हुई सी, वो भी उन गल बात करते हैं। साहिल, एक चीज़ और है, जब शाम को आपके फादर के साथ बहस हुई थी, किस बात पे बहस हुई थी, कितनी आगे बढ़ी थी? बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो ऊपर से लड़के नीचे उतर रहे थे, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी तो अब्यूज़ कर रहे थे, गालियाँ माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे थे। तो पापा ने बोला कि आप यहाँ पे लोग बैठे हुए, शाम को मम्मा के पास भी लोग बहुत क्लाइंट्स आते हैं और दूसरे भी अपने पोलिटिकल वो भी आते हैं। तो पापा ने सिर्फ इतना ही बोला कि आप गालियाँ मत निकालिए और अगर आप दारू नहीं पी जाती तो आप ना पिए, ठीक है, या तो रूम हमारा खाली कर दे। तो आगे से उन्होंने सीधा अब्यूजिंग शुरू कर दी पापा को, और पापा पे हाथ भी उठाया उन्होंने लड़कों ने। हाँ, उसके बाद वो लड़के सिर्फ 10 लड़के थे वो उस टाइम जब ऊपर से नीचे आए, ठीक है। उसके बाद वो बढ़ते ही रहे, मतलब जब दूसरी बार आए जब हमने कंप्लेंट दी उसके बाद फिर और लड़के हो गए। इवन कि लास्ट टाइम जब गोलियां चली तब 35 लड़के थे कम से कम। यानी कि लग रहा है कि उनका लोहे की पाइप और प्लास्टिक की पाइप, उनकी जो बाथरूम की रॉड्स होती है ना, वो भी थी उनके पास। यानी कि लग रहा है साहिल कि वही कलेक्ट किया रात को। लग रहा है आपको कि वही रंजिश के चलते, क्योंकि आपके फादर ने थप्पड़ भी मारा था काफी आपस में। उन्होंने सबसे पहले पापा को थप्पड़ मारा, फर्स्ट उन्होंने पापा को मारा, गालियां भी निकाली, छोटे भाई को भी थप्पड़ मारा उन्होंने लिटरली, मतलब यहीं पे रोड पे ऊपर। कह सकते हैं कि उन्होंने और बाकी लड़के बुलाए बाद में, उसके बाद उन्होंने बुलाया और सब हरियाणवी, और भाषा वो सारी हरियाणवी ही टोन में बात कर रहे थे। अच्छा, ये गाड़ी गुरदास की है या कोई छोड़ के भागा है? ये मुझे नहीं पता किसकी गाड़ी है, पर वो रात को जब पुलिस वाले आए थे तो उन्हीं के साथ 2 उनके पीसीआर में आए थे, तो उन्होंने गाड़ी लॉक खोला था इसका, ठीक है। फिर चाबी शायद पुलिस वालों ने, एक वो बुलेट खड़ा है उधर आगे HR नंबर का 2071 समथिंग, वो भी उन्हीं का किसी लड़के का है, उसमें उसकी हवा निकाली हुई है टायरों की। तो अमृत ये हुण सारी चीज़ां जिहड़ी है वो हुण इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। SP सिटी भी
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਖੁਦ SHO DSP ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 30-35 ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 30-35 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਰੌਡ ਡੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦ ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੀਪਾ ਦੁਬੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਵੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। तो हुण गल करते हैं कांग्रेसी विधायक संजय तलवार की, जिन्हां दी कथित अश्लील वीडियो जो सामने आई तो हुण उस मामले च पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। विधायक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक शख्स से ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया है। लुधियाना पूर्वी तो कांग्रेस के विधायक संजय तलवार का इल्जाम है कि एक शख्स ने उन्हां दी फर्जी अश्लील वीडियो बनाई ते वायरल कर दी। इस वीडियो के आधार पर उन्हां तो 50 लाख रुपए की मंग की गई है। विधायक का इल्जाम है कि उन्हां दे सियासी करियर नूं बर्बाद करने के इरादे नाल ही ये वीडियो बनाई गई है। तो फिलहाल इस मामले दे विच पुलिस ने जो है वो FIR दर्ज कर दी है तो पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡਬਲ ਅਟੈਕ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 50 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 769 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਰੁਪਏ ਵਧੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ 26 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 769 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 694 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 719 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਬੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਢੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यानी इन्नी वधिया कीमत दे नाल दिल्ली दे विच पेट्रोल की कीमत 88.99 पैसे जबकि डीजल की कीमत 79.35 पैसे हो गई है। फरवरी महीने दे विच 9वीं वार तेल दी कीमतां दे विच वाधा होया जो अपने आप दे विच महंगाई दा एक रिकॉर्ड है। महंगाई वध रही होए खास करके तेल ते सिलेंडर दी कीमतां नूं अग लग रही होए तां सियासत भी पकड़ी लाजमी है। इस लई विरोधी धिर खुल के इस महंगाई दी आड़ दे विच मोदी सरकार नूं घेर रही है। तेल दी कीमतां दे विच बीती 6 जनवरी तो लगातार वाधा हो रहा है जिसदा सीधा असर न सिर्फ गड्डियां कारां उत्ते होवेगा सगों साल दी ढोई भी महंगी होनी लाजमी है। यानी जरूरत दियां होर वस्तां भी इस महंगाई तो नहीं बच सकणगियां। जो सीधा सीधा कहिए तो आम जनता लई अच्छे दिन अजे दूर ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।